Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Barcha maqtov hamd sanalar bizni yo'qdan bor qilib turli ne'matlar bilan bizni suyundirib, shodlantirib turgan alamlarning xo'jasina, tarbiyachisina haq Alloh taolaga bo'lsa edi, ham shulay turib bizdan chiqqan salovat shariflarda suyukli payg'ambarimizning ruhina, ahlul baytina borib yurishsin. Alhamdulillah, Alloh taola tag'in bir kun urazada o'tkariga nasib eyladi. Alloh taolo shu urazalarimizni qabullardan qilsin. Mana bilamiz endi har bir musulmonning burchi Alloh taolaga ibodat qilib, chunki Alloh taolo aytdi Zariyat surasida va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun de men kishilarni ham jinnlarni boritik menga ibodat qilsinlar uchun bor etdim de. Kishining bu dunyoda yashashning demak tub maqsadi ul da bo'lsa Alloh taolani tanib, ona buysunu, ona itaat etu, ona ibodat qilu. Mana bizda shunga deb bunda jiyildik da, shulay deydi. Biz hozir endi tarovih namozini eng birinchi endi yastu namozini kutamiz, andan endi sunnatin tarovih namozlarini o'qiymiz, to'yiz ibodat qilar uchun jiyildik. Ham hali iftor qildik, anarshi uraza tutdik. Uraza shulay ibodatning bir türü. Mana jamoat nindigina ibodatni olma, uraza tutasingmi, sen Qur'on o'qiysinmi, zikr aytasingmi, hoj umraga borasingmi, namoz o'qiysinmi? Mana shu ibodatlarni qilganda bizda 3 narsa bo'lirga tegish jamoat. Mana shu 3 narsani biz o'z ishimizda ko'ngilda jiysak, bizning ibodatimiz durust, tuzuk, salomat, komil, savobli bo'ladi. Narsa ekan ol, mana bugun shuning turida suylashirmiz. Qo'y bir olimlar aytdi, 3 arkan, 3 negiz deb aytadilar. Ul da bo'lsa, birinchisi muhabbat yaratuv, to'ys shu ibodatni, to'ys Alloh taolani shu ibodat osha yaratuv. Ikkinchisi qo'rquv. Qo'rqirga tegishli biz Alloh taolaning g'azabından. Alloh taola meni g'azabına dushar itmasmikan deb. Ham uchinchisi roja, umid. Biz umidlanirga tegishlibiz shu ibodatimiz osha Alloh taola bizning gunohlarimizni yorliqlab jannatni itirali deb. Shunga ko'ra jamoat narsagini ishlasak-da 3 narsa jiyilirga tegish. Yaratuv, Alloh taolani yaratuv, ham qo'rquv, shulay Alloh taolaning g'azabından. Alloh taola meni g'afu etirmikan, Alloh taola qabul qildimikan, shu qilgan izgiliklarim ham umid, ajr savob Alloh taola nasib eylarmikan, shu qilganlarimni Alloh taola qabul eylab, shu savoblar sababli Alloh taola jannatga kiritirmikan deb umid etu. Mana shu 3 narsaga da jamoat biz kun sayin o'qiy turgan Fotiha surasining 3 oyati dalil bo'lib turadi. Eng birinchi dalil ul da bo'lsa yaratuvga alhamdulillahi robbil alamin, alamlarning tarbiyachisi Alloh taolaga maqtov bo'lsin deb aytadi. Shulay bit. Ya'ni Alloh taolani maqtaymiz. Ne uchun Alloh taolani maqtaymiz? Bunda hamd yaratuv bilan birga, ixtirom bilan birga maqtala turgan hamd so'zi. Hamd yaratib, ixtirom etib maqtov. Ne uchun Alloh taolani maqtaymiz? Ne uchun uni yaratamiz? Chunki bergan ne'matlari uchun. Alloh taola bek ko'p hisobsiz ne'matlar berdi bizga. Shulay berib tura kun sayin havosida, suvida, quyoshida shig'ara, kun bilan tunin olishtira, bizga yo'l uchun, ishlar uchun Alloh taola bizga ko'rarga ko'z ne'mati bergan, yurarga oyoqlar bergan. Ham butun shu ne'matlar uchun biz Alloh taolani yaratib maqtaymiz. Ham ikkinchisi Ar-Rahmanir Rahim, rahimli, marhamatli deymiz. Shulay deydi. Mana bu endi umid uyata. Umidga dalil bo'lib turadi. Ne uchun? Chunki Alloh taola rahimli, u marhamatli. Ko'pmagina yolg'ishsaq-da Alloh taola baribir kislorodni da yo'q qo'ymay, nishikkina gunoh qilsaq-da baribir Alloh taola rizq beruvni da to'xtatmay, qo'y bir vaqt namozga da qo'y bir kishilar jengil qoriy, ammo shunga qaramasdan Alloh taola salomatligini da bera, bolalar da bera, onoqlar da bera, shulay be. Chunki Alloh taola rahimli. Hamma shu Alloh taolaning rahimliligi bizga yordam etadi ishlarga tushunkulikka tushmasga, depressiyalarga berilmasga.
Нәрсә дип, тукта, мин хаталансам да, Аллаһ Тәала рахимле бит. Аллаһ Тәала гафу түшән дип өмет уята. Һәм өченчесе Малик яумиддин, кыямәт көненең патшасы дип. То есть, менә бу инде куркуга сала, кыямәт көне җитәчәк. Аллаһ Тәала каршында басасы була. Ничек итеп Аллаһ каршында җавап бирермен икән дип, менә бу кыямәт көне Малик яумиддин дигән аят безне куркытырга тиеш. Һәм менә шушы курку сәбәпле безне туктата нәрсәдән? Гөнаһ кылудан. Кешенең мәсәлән хәмер эчәсе килә ди, зина кыласы килә ди, риба аласы килә ди, каядыр караклык белән шөгыльләнәсе килә ди. Һәм ул искә төшерә дә Малик яумиддин, кыямәт көненең патшасы бит Аллаһ Тәала. Аллаһ каршына баскач, ничек җавап бирәмен? Аллаһ Тәаланың газабы бик каты бит, һәм бу дөньяда да бирергә мөмкин бит әле ул дип. Чөнки бу дөньяда да кайбер гөнаһлар сәбәпле Аллаһ Тәала безгә җәзасын биреп тора. Шулай бит. Теге берәү сөйләгән, кибеттә ди грузчик булып эшләгәндә ди, зарплата аз булгач ди, әзрәк кибеттән ипи урлап кайтайым ди, көн сайын ди инде. Бер ипи, бер батон ди, ни ди. Шулай бер ай тирәсе ди урладым ди, бер ай үтүгә ровно ди, шушы ипи контейнеры белән төшеп аякны сындырды ди. Бер ай ди больницада жаттым ди, аннары бүтән урламый башладым инде ди. Аллаһ Тәала, карагыз, ипи урладым ди, һәм шушы ипи төялгән контейнерды нәкъ аякка төшеп аякны сындырды ди. Шул ук ипи аша Аллаһ Тәала газабын бирде ди. Карагыз, әле ярый бу кеше фикерли. Шулай бит шушы караклыкны нине калдырган. Бит күпме фикерләүмәче теге гөнаһ кылучылар бар. Шуңа күрә җәмәгать ниндидер булса да безгә бәла каза килә икән, менә шуны без уйланырга тиешлебез. Нинди гөнаһлар сәбәпле килде икән? Чөнки Аллаһ Тәала кайбер гөнаһлар сәбәпле бу дөньяда да җәзасын бирә. Иң куркынычы ул ахирәттә инде. Һәм менә шушы аяттан соң килә нәрсә? Ияка нәгъбуду, ияка настаин. Менә шушы әйтелгән ярату белән, Аллаһ Тәаланы мактап, өмет белән, курку белән, ияка нәгъбуду, сиңа гына гыйбадат кылабыз һәм синнән генә ярдәм сорыйбыз. Димәк, менә шушы дәлил булып тора җәмәгать, гыйбадатыбыз булырга тиеш өч нәрсә икән. Димәк, ярату, өмет һәм курку. Менә бит инде берәр кешене хөрмәт итәсең икән, берәр кешене яратасың икән, аны сөендерәсең килә, шатландырасың килә. Шулай бит, аңа бүләк бирәсең, аның берәр хаҗатын үтисең, берәр ярдәм итәсең. Димәк, Аллаһ Тәаланы да без яратабыз икән, чынлап торып, ихлас күңел белән. Шулай бит, без нишләргә тиешлебез? Без эзләнергә тиешлебез. Аллаһ Тәала нинди гамәлне ярата, нинди гамәлдән риза була. Һәм менә шуңа җавап табып, шул гамәлне без эшләргә омтылабыз. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлламнан сорадылар бит, Аллаһ Тәаланың иң яраткан гамәле нинди дигәч, куллары арасында инде. Ул үз вакытында укыган намаз ди. Димәк, без Аллаһ Тәаланы чынлап торып яратабыз икән, Аллаһ белән тугры мөнәсәбәттә икәнбез, ихлас мөнәсәбәттә икән. Димәк, без намазны да үз вакытында укырга тырышачакбыз. Шуңа күрә, менә Аллаһ Тәаланы чын күңел белән яратабыз икән, димәк, намазны әйттек. Иң яраткан әйбер намаз диде. Шулай бит. Шуңа күрә менә таравихка да басканда без ярату белән басабыз икән Аллаһ Тәаланы. Тагы таравихны качан бетә инде тиз генә ардым инде дип, әгәр дә шундый нәфрәт белән, неприязнь белән, теге ярату белән басмыйбыз икән, димәк, безнең шушы гыйбадәттә бер әркән юк дигән сүз. Һәм ул җәмәгать сорау туырга да мөмкин. Аллаһ Тәала әйтеп тә куйырга мөмкин кыямәт көне. Син бит моны ялкауланып кына, теге кеше йөрмәсен дип әйтеп кенә, кеше сүзеннән куркып кына, яки башка төрле ниятләр белән генә эшләдем дип тә безгә шелтә булырга мөмкин. Шуңа күрә җәмәгать килдек икән, аны без күңел белән яратып эшләргә тиеш. Һәм безнең өмет булырга тиеш. Шушы намаз сәбәпле, шушы изгелегебез сәбәпле Аллаһ Тәала минем дөньяда кылган хаталарымны гафу итер, кичерер, ялгышлыкларымны сөртер дип. Һәм куркырга да тиешлебез. Аллаһ Тәала кабул кылдымы икән инде шушы гамәлемне? Камил дөрес итеп үтәдемме икән инде дип. Бу безгә курку кертеп, нәрсәдән саклый? Тәкабберлектән, минлектән саклый.
Менә мин мәчеткә йөрим, мен анда намазлар укыйм, мен анда гыйбадат кылам дип, без минләнеп, тәкәбберләнеп йөрергә тиеш түгел. Һәм шулай ук, менә курку дидек, шулай бит. Biz менә берәр нәрсәдән курыксак, biz бит саклану чараларында күрәбез, шулай бит. Мәсәлән, вирустар алды икән, мәсәлән, грипп вирусы диләр, менә элек пандемия булды, аны бит без саклану чараларын күрәбез, шулай бит. Анда теге иммунитетны күтәрә торган дарулар эчәбез, кулларны юабыз, кешеләр белән бик контактировать итәргә тырышмыйбыз. Ни өчен? Саклану чараларын алдан ук күрәбез, шушы вирус безгә эләкмәсен өчен. Һәм шуңа ук монда да шулай ук. Аллаһ Тәгаләнең кыямәт көне булачагын беләбез икән, безгә дә Аллаһ Тәгалә газабыннан саклану чараларын күрергә кирәк. Ничек итеп? Гыйбадәтләрне үтәү, намазларны уку, розаларны тоту, садакалар бирү, мөмкинчелек булса хаҗ гомрәгә бару, закатларны бирү, садакаларны бирү, туганлык җипләрен ныгыту, әти-әнигә итәгатьле булу, күршеләр белән яхшы муамәләдә булу һәм гынаһлардан тыелу. Беләбез, шушы гынаһлар Аллаһ Тәгаләнең газабына дучар булаш. Димәк, гынаһ булудан сакланабыз. Аллаһтан газабы килгәнче, кыямәт көне җиткәнче без саклану чараларын күрәбез, нишлибез? Хәмер кулланмыйбыз, кешеләрне алдаламыйбыз, гайбәт сөйләмибез, зина кылмыйбыз, хыянат кылмыйбыз, кеше эшенә кермибез. Саклану чараларын күрәбез. Һәм әле тагын башка аятлар да бар. Мәсәлән, Исра сүрәсендә Аллаһ Тәгалә 57-нче аятында әйтә: "Улайка аллазина яд'уна ябтагуна иля раббихимул василата айюхум aqrabu ва ярҗуна рахматаху ва яхафуна азабахти." Хәтта Аллаһка иң якын булганнар ди, Раббларына гыйбадат кылып якынайырга юл эзлиләр ди. Аның рәхмәтен өмет итәләр ди, һәм газабыннан куркалар ди. Менә бу тагын бер дәлил булып тора. Рәхмәтен өмет итәләр һәм газабыннан куркалар. Димәк, менә монда өмет һәм куркуга дәлил бар. Һәм Әнбия сүрәсенең 90-нчы аятында да әйтә, нәрсәдә иннахум кан юсариуна фил хайрати яд'унана рагаба ва рахаба ва кану лана хашиин ди. Һичшиксез аларды хайырлы эшләргә омтылалар һәм көчле бер теләк, өмет һәм курку белән безгә ялваралар ди. Алар безгә карата тыйнак кешеләр иде ди. Аллаһ Тәгалә шушы тақвалы кешеләрне сыйфатлаганда. Шуңа күрә җәмәгать, бу тагын дәлил булып тора. Гыйбадәтләребездә, без кыла торган гыйбадәтләрдә шушы өмет, курку һәм ярату булырга тиеш. Һәм инде җәмәгать иң өстене ул да булса, Аллаһ Тәгаләнең бар нәрсәгә караганда да ярату булырга тиеш. Чөнки менә шушы ярату, Аллаһ Тәгаләне ярату, ул динебезнең нигезе, ул иманның җаны булып тора. Һәм без һәр вакытта өйрәнергә тиешлебез. Менә Аллаһ Тәгаләне ничек тагын да катырак яратып була. Һәм нәрсәләрне яратсак, Аллаһ Тәгалә безне яратачак. Һәм әле җәмәгать, Аллаһ Тәгаләне яратсак, безгә менә бу 20 рәкать таравихта торуда җиңел була, Коръәнне укып чыгуда җиңел була. Һәм Аллаһ өчен уразалар тутуда һәм башка гыйбадәтләрдә җиңел була. Әгәр дә Аллаһка карата мәхәббәтебез, ярату бик әз икән, шулай бик русча әйтсәк, слабый икән, заиф икән, безгә инде гыйбадәт кылуда авыр булачак җәмәгать. Шуңа күрә менә монда һәр кеше үзен инде карарга, үзенә анализ ясарга тиеш. Һәм өмет дигән бит әле, өмет тә җәмәгать менә шушы сәбәпләр белән булырга тиеш. Кайбер кеше өметләнә, Аллаһ Тәгалә рәхимле дигәч, ул намазы да юк, уразасы да юк, мәчеткә йөрүдә юк, Коръән укуда юк, зикр, тәсбих та юк. Аллаһ та рәхимле, бәлки бер җәннәткә кертер әле дип. Юк җәмәгать, Аллаһ Тәгаләдән өмет итәбез икән, ул өмет гамәл аша булырга тиеш. Biz Аллаһтан өметләнәбез, әле намаз укыганда да куркабыз, кабул кылдым икән дип, садака бергәндә дә куркабыз, Аллаһ та кабул кылдым икән. Әле намаз укып та, ураза тотып та, хаҗ кылып та biz гарантия бирә алмыйбыз, Аллаһ Тәгалә кабул кылдым икән. Шуңа күрә өмет тә булырга тиеш гамәл аша. Шуңа күрә узын сүзнең кыскасы җәмәгать, нинди генә гыйбадат башкарсак та, намаз укыма, уразама, хаҗма, садакама, Коръән укыма, зикрма, нәрсә булырга тиеш дидек? Аллаһ Тәгаләне ярату булырга тиеш. Шушы гыйбадат кылып, шулай бит гыйбадат аша һәм курку булырга тиеш. Аллаһ кабул кылдымы икән инде дип.
Һәм өмет булырга тиеш. Шушы изгелекләрем аша Аллаһ Тәгалә шәт иншалла җәннәтне үзенең рәхмәтен насыйп әйләр дип без инде өмет итәбез Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен. Аллаһ Тәгалә безгә шушы өч төрле нәрсәне үзебездә туплап, яратып, курку белән һәм өмет белән Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылырга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.